ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಂ ಚೌಗ್ಲಾ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, SPM SGS ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲಭಾವಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ BA BCom ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕುರಿತಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು BA ಮತ್ತು BCom ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ಅಫರ್ಡ್ ಬೈ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ to BA final year and BCom final year students, that is Indian economy for BA final year students and Indian economics for BCom final year students, that is especially 6th semester students. So the today's concept is that meaning and features of Indian economy. It is very simplest but very important concept to understand our economy, our economy, our country's economy. Got it? So that we will go one by one. So the paper, that is Indian economics, especially BCom 6th semester students, and the concept of the today's discussion, that is meaning and features of Indian economy. Okay friends, this is syllabi. Indian economics. Lectures per week 4 hours and examination duration 3 hours, maximum marks 80 and assignment examination and 20 as internal assessment test. Okay, these are the some important objectives, and there are 5 units, and unit number 1 contains that is Indian economy, that is meaning and characteristics, structure of Indian economy, economic reforms and economic development, environment and economic development, India as a developing economy. This is concerned to unit number 1. And then unit number 2, that is national income, that is meaning, components, methods of computing trends in size, composition of national income, comparison with selected countries like China and USA. Okay, so these are some important aspects concerned to unit number 2. And unit number 3, that is demographic features of India. In this connection, we will discuss that is the size, density, rate of growth, sex ratio, population and policy, economic effects of rapidly growing population, and demographic dividend and advantages to India. This is concerned to unit number 3. And unit number 4 is that economic planning. In this concern, we will discuss that is meaning, general objectives, and 11th and 12th 5-year plans and issues before Indian economy, poverty, unemployment, inflation and CPIN dash measurement, black money. So these are the some important concepts concerned to unit number 4. And in unit number 5, we will discuss that is public finance. In this concern, we will discuss that is sources of revenue of central governments, heads of expenditure of central government, budget, meaning, types of budget, monetary policy of RBI. So these are the some important 5 chapters which we will study in this semester. Okay friends, these are the some important books you can refer, that is Rudar Dutt and KPM Sundaram, that is Indian economy, Misra and Puri, Indian economy, and Agarwal, Indian economy, and Dhingra, Indian economy, AB and Kulkarni and Dr. AB Kalkundrikar, Indian economy, and you may also refer that is World Development Report. So these are the some important reference books you can refer. Okay friends, so this is concerned to what your syllabi. We will study in this semester 5 chapters. Okay, so now I will go to the next aspect, that is the main aspect of this today's discussion, that is introduction to Indian economy.
So friends, here introduction to Indian economy, that is a very important aspect to understand. It means to clearly understand the Indian economy. ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ವೇರಿಯಸ್ aspects, it is very clear and important, that is to understand meaning of Indian economy. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್ ದೇರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ collection of various activities undertaken by the people, institutions and the government that provide livelihood to people of the country. The farms, factories, workers, schools, colleges, universities and other such economic system. Every person works to an income for his living. Indian economy provides a system that generate income, output and employment. Got it? So it is very clear and simplest meaning of the Indian economy. ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಭಾರತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕರ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕೃಷಿ ಒಳಗೊಳ್ತದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಒಳಗೊಳ್ತದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಸು, ಕಾಲೇಜಸ್ಸು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, ಬಹಳ ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಗಾಟ್ ಇಟ್, it refers that economy means the system of trade and industry by which the wealth of the country is made and used. Very important and very simplest the definition of the economy. So that is it enables the people, that is it is the composition of the trade and industry by which the wealth of a country is made and used. Got it? ಅಂದರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, according to Webster's new word college dictionary, that is economy means a system of producing, distributing and consuming wealth. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಎಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಭೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಾಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ defined clearly. Okay, I hope that you got understand, and it is very clearly understand by studying these various immense quality of the various features of Indian economy or the characteristics of Indian economy. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ.
As you know that, friends, here the India is mainly an agricultural economy. Got it? More than 65% of the people or the population in India depends on agriculture. Though agriculture is the backbone of Indian economy, it contributes only about 23% of income, and agriculture is backward and is not profitable occupation and is a gamble with the monsoon. And but the condition is different in developed economies. Only 2% of the population in America, 2% of population in England, 5% of population in Canada, 8% of population in France, and 5% of population in Japan depends upon agriculture. But the thing is that still they have achieved sufficiency in food production. Though agriculture is biggest production sector in Indian economy, it remains underdeveloped. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 65% ಜನ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನಕ್ಕೆ ಇದರ ಕಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 23%. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಅದು ಸರಿನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 2%, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 2%, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ 5%, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ 8%, ಆಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ 5% ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 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 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷಿ ಹುಟ್ಟುವಳಿಗಳನ್ನು, ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್, ಕಡಿಮೆ ತಲಾದಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡಿಮೆ ತಲಾದಾಯವು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ low compared to that of the other nations in the world. ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತಲಾದಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ 2005-06, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ rupees 23,222. It is very lesser amount of the per capita income in 2004-05. And according to the 2006 World Development Report, India's per capita income in 2004 was just measured in terms of dollars, that is $620. As per what? The World Development Report, which published in 2006. In that period was only how much? As per 2004 data is only $620. But compared to the $41,400 in America, $33,940 in England, $30,120 in Germany, $28,390 in Canada, and $37,180 in Japan. The per capita income of these countries cannot be compared with that of the India, and only Bangladesh, Nepal, Zambia, Ethiopia, Zaire and other most backward countries have less per capita income than India. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2005 ಮತ್ತು 2006ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ
ಕೇವಲ ರುಪೀಸು ಎಷ್ಟು 23,222 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಲಾದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ 2004-05ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ತಲಾದಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ $620 ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು 2004ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ $41,400, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದು $33,940, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿದು $30,120, ಆಮೇಲೆ ಕೆನಡಾದ್ದು $28,390, ಹಾಗೆಯೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ $37,180 ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಿಂದ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವರಮಾನವನ್ನು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ, ಜಾಂಬಿಯಾ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಜೇರ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದೊಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊರತಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಲಾದಾಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಿಂದ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುರಿತಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ನಿಕೃಷ್ಟ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ. So friends, here not only the per capita income of the people in India is low, but their standard of living is also very low. So much of economic progress has been achieved after independence, but the reward of this development is not equally distributed. Income and wealth are concentrated in only few hands, and about 26% as per 1999 and 2000 data, about 26% of the people of India are living below poverty line. Most of the people are not getting the basic necessities of life such as food, shelter and clothing. ನೋಡಿ 1999-2000 ಇಸ್ವಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ 26% ಜನ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಡತನ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಸತಿಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ತೀವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ to achieve economic sustainability, economic growth. And then here the population in India is growing at the rapid rate. As per 1991 census, it was 84.6 crore. According to 2001 census, it was 102.86 crores. India's population is second largest in the world and next to only China. And the population of India is not only very large but also growing at a very high rate. In India, population is growing at 1.96% a year. This means that the population in India is increasing by little less than 2 crore every year. See, it is very biggest problem. And then India adds one Australia to its population every year and one Britain
in every 3 years. The total land area of India is only 2.4% of the total land area of the world, and but its population is about 16.85 percentage of the total world's population. This huge population is eating away all the fruits of economic development. So this is what it is very biggest problem. And since from independence, India tackling to reduce the size of population and its growth rate, it has also introduced the family planning schemes in 1952, first in the world. But even though that the family planning, it were not implemented properly and initiated properly. That is why what happened, the people, illiterate people, they are the followers of the blind beliefs. The people are not ready to adopt the family planning. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ 1.93% ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಸಾರಿ, ಇದು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2.4% ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 16.85% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ 2.4% ಭೂಮಿ 16.85% ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಣ. ಇನ್ನು 5ನೇ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಡತನ. So in this concern, that is the another important feature of Indian economy, that is economy is the existence of chronic poverty more than 26% as per 1999 and 2000 data. People in India are living below poverty line, and they are struggling hard to get even a square meal in a day. The income and wealth of the country are not equally distributed, and there exists two classes of the people, haves and have-nots. Haves and have-nots. Poverty and inequality are acting as impediments to economic ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಂದು ಬಡತನ ಇದೆ. ಬಡತನ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಂದು ಬಡತನ ಇದೆ. ಈ ಬಡತನ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಬಡತನವೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1999 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 26% ಜನ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ಮತ್ತು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಒಂದು ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೊರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ refers, that is unemployment and underemployment are the other main problems of India. During 1950 and 51, 3.3 million people were unemployed. This rose to 14 million in 1985 and to 26.58 million in 1999 and 2000. In India, we find 3 types of unemployments, which chronic unemployment, under unemployment and disguised unemployment. There is too much dependence on agriculture and the
marginal contribution of some people to agriculture is close to zero, and rapid growth of population, lack of manpower planning, slow industrialization, defective education system, etc. contribute to the ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ 1951ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 3.3 ದಶಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 14 ದಶಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವಾಗಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ 1985ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1999-2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 26.58 ದಶಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾನವ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಯೋಜನೆಯ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 7ನೇ ಅಂಶ ಅಥವಾ 7ನೇ ಒಂದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ in India there is grave scarcity of capital. Capital is the essential fountain of economic development, but there is a chronic shortage of capital in the economy. The percentage or the per capita income of the people, savings and capital formation India are extremely low. The savings ratio in India is just 29%, 29.1 as per the economic survey in 2005 and 6%. It means 29.1%. But in advanced countries it is more than 30%. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿತಾಯದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 29.1%. ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2005-6ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಮುಂದುವರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 30%ದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನ ಆಗದ ವಿನಃ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಲಾದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಲಾದಾಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಲಾದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 8ನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತೊಡಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ know-how. The techniques of the production are mostly old and absolute outdated. This is due to low level of scientific innovations or inventions, and the innovations use of the defective and primitive methods of production are the cause for increasing costs and lowering the production. Yes, it is very important and actually correct. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಿಂದುಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 10 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿ ನೀಡ್ 10 years. ಮತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದುಗಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಗುಜರಿ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯವು, ಕನಿಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 9ನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಸೃಜನಶೀಲ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇರ್ ಈಸ್ clear lack of talented entrepreneurs. The economic development of any country would depends upon efficient, talented and courageous entrepreneurs. Formulation of plans and their effective implementation is the main task of entrepreneurs. America, England, Germany, Japan and such countries have achieved rapid economic development mainly due to the effects of these entrepreneurs. But such entrepreneurs are not found in India in good numbers. Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ ಇಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸೃಜನತೆ ಇರ್ತದಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿರ್ತದನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿರ್ತದನೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಅಭಾವನೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಒಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇನ್ನು 10ನೇ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ರಿಚ್ in natural resources. It has an immense wealth of minerals, forests, land and fisheries and a number of perennial rivets, but the natural resources of the country remains unutilized or underutilized due to the shortage of capital and low level of technology and inefficient administration. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಳಕೆಯ ಮುಂಚೆನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಖನಿಜಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಭೂಮಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬಳಕೆಯ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ 11th ದಿ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದಿ country are not adequately developed. India is basically a country of villages with more than 6 lakh villages around. All round development of the country depends mainly upon the development of the transport and communication facilities. But even today many of our villages are not provided with the developed roads. Yes, exactly. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಾಡು. ಭಾರತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಾಡು ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆಲ್
ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಬನ್ ಟು ರೂರಲ್, ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಂಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಜನರು ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಬದಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 12ನೇ ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಕಾನಮಿ, ದ್ವಂದ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯುಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ economy. That is, both the ancient and modern sectors exist side by side. That is also called as dualistic economy. Ancient and modern economy simultaneously they are going on. And for instance, the agriculture, we found ancient wooden puffs as well as modern implements. Yes, similarly in industry we find old and absolute machines and methods as well as modern sophisticated mechanizations of the machines and methods. India still remains ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟ್ ಎಕಾನಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹಳೆಯದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 13ನೇ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ, ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ system. Mixed economy is the hybrid product of capitalism and socialism. Yes, and has come to stay for good in India, and in India public and private sector exist side by side. Yes, so what is mixed economy? Both the public and private sectors are exist simultaneously. There exist a joint sector, some basic and key industries and defense industries are in the public sector, and some industries are owned and managed by private individuals, and some industries are owned jointly by private and public sectors. This is known as mixed economy. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ, ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವಲಯ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಇದು ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ಯಮಗಳೇನು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳೇನು ಬರ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದವರು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ. ಇನ್ನು 14ನೇ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಅದಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ efficient when compared to the labor in advanced countries. Lack of proper education and training facilities, lack of research, health and sanitation facilities, etc. have made Indian labor inefficient and less productive. In addition, tropical climate of India, caste system, poverty, ill health, ignorance, immobility, etc. have contributed a lot to inefficiency of labor in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಆತನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನೈರ್ಮಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶ. ಈ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ದಣಿವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಡತನ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 15ನೇ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ. ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಫೇವರಿಟಿಸಮ್, ನೆಫಾಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಪ್ಷನ್ are rampant all over the country. Yes, it is rampant all over the country. Consequently, the natural and human resources are not properly used, economic plans are not efficiently or effectively implemented, and poverty, unemployment and inequality of income are not removed. So it is one of what the helpless task is what we feeling today. got it? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಆಮೇಲೆ ಲಂಚಗುಳಿತನ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಕೇವಲ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಸಮಾನತೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾನತೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 16ನೇ ಅಂಶ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ or degradation of the environment is rampant in India. Indiscriminate forest destruction and unscientific industrialization, lack of clear-cut government policy, etc. have created a lot of environmental problems. Air pollution, water pollution, noise pollution, etc. have become common, and flood, droughts and other natural calamities are ರಿಕರಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಷತೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕಡೆಗೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ, ಮಣ್ಣು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಅನೇಕ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೋಲನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಂತೋಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಏನಿದೆಯೋ ಅಸಂತೋಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರವು ಈ ಫ್ಲಡ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರಗಾಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಈ ಪರಿಸರದಿಂದ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 17ನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ
ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಸೂಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಟನ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ institutions, financial institutions, capital market, etc. are not properly developed. On account of the underdevelopment of these economic institutions, savings and capital formation is very low, and the capital supplied to different productive sectors is far below the normal. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕೋದ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಜನರು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ. ಇನ್ನು 18ನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎಕಾನಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. Agriculture in India is backward. Transport and communication, financial institutions and other social overheads are not yet developed. Caste system, ignorance, superstitious, fatalistic and tradition bound outlook of the people are deep rooted. Joint family system, law of inheritance and untouchability, etc. still continue, and India is backward in all walks of life. Yes, definitely ಭಾರತದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಾಳ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಇದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಇದೆ, ಹಿಂದುಳುವಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯೋತ್ಪಾದಕಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೂಢ ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಮತ್ತು ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 19ನೇ ಅಂಶ VCS ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಬಡತನದ ವಿಷವರ್ತುಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ದಿ VCS ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಎಸ್, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೋ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, low level of savings, low investment, low level of production, lack of demand, etc. have come common features of Indian economy. And then this vicious circle is so complex that India cannot hope to come out of it. Yes, it is very difficult case to say, and a very same thing to say about the vicious circle of poverty, because since from independence we are tackling with removing the poverty, eradication of the poverty. We have got implemented many more projects to remove the poverty from Indian economy, but still it is persist, still it killing the Indian economy.
that is their what you call their standard of living is low. They are become illiterate, they are become blind, it means socially, economically they are become very backward. What is going on? Because of this vicious circle of poverty. India is poor because it is poor. ಭಾರತ ದೇಶ ಬಡವಾಗಿದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಬಡವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಡತನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲಾದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಜೀವನಾಧಾರ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.